السلام علیکم، رحمت وائس ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، یہودی اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہیکل سلیمانی کیا ہے اور ان سب کا بیت المقدس سے کیا تعلق ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ آخر تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی اور کرامتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون و قرار کا باعث بنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہا، لہٰذا اسے سکون کی وجہ سے اس تابوت کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیش کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت نبیوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسر صحرا سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنوایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے۔ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بنائے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے اور اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا اور ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے دانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔
जैसे ये ताबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आई, इनकी खोई हुई वक़ार फिर से वापस लौट आया। तारीख की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तैयार करने का फ़ैसला किया। ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाबल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ रिवायत में आता है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ा रोमियों ने हमला किया और इसे एक बार फिर निशाना बनाया। उन्होंने इसकी जगह एक कलीसिया की तामीर की। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सरजमीन को फतह किया तो रोमियों के कलीसिया से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहां मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़ है वहां इनका मअबद था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वह हैकल की पसमानदा दीवार में वाक़े दरवाजे के मुतल्लिक़ भी समझते हैं कि क़यामत से कबल इसके दरवाजे से इनका बादशाह वापस आएगा और उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायत के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये वो किबला अव्वल जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की। उस वक्त से ये मकाम मुसलमानों के लिए बेपनाह इज़्ज़त व मकाम रखता है। हकीकत यह है कि किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि यहूद व नसारा सब के लिए यकसा अहमियत का हामिल है। यहूदी अकीदे के मुताबिक इनके आखिरी बादशाह का ज़हूर भी यहीं से होगा, जबकि ईसाई अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं से स्लेब पर चढ़ाया गया था। इसी वजह से ईसाई भी इस मकाम को यहूदियों का अजीम मोहब्बत हैकल सुलेमानी, जिसको हज़रत सुलेमान ने तामीर किया था, वो भी यहाँ मौजूद है, जिसको बाबिल के बादशाह बख्त नस्र ने 586 कबल मसीह में तबाह कर दिया, लेकिन इसकी बैरूनी दीवार छोड़ दी थी। यहूदियों के मुताबिक एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियत का बोलबाला होगा और इसराइल इसका मरकज़ होगा। इसलिए यहूदी हैकल सुलेमानी की तामीर और तौसीह करना चाहते हैं। इसी बिना पर यहूदियों की ये साजिश है कि वो अपनी सल्तनत को वसी से वसी तर करें, जिसकी बिना पर वो फ़लस्तीन पर तो काबिज़ हैं। इसी के साथ साथ वो शाम, मिस्र, अर्दन और भी निगाहें रखे हुए हैं। इसी साजिश को मद्देनज़र रखते हुए इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर अरब की साहिली पट्टी में मुसलमानों में आपस में खाना जंगी शुरू करवाई और अब इस साजिश का आखिरी मोहरा इस्तेमाल करते हुए बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। कुरान पाक और हक़ाइक़ की रोशनी में वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कई मौक़े अता फरमाए, मगर वो अपनी बदआमालियों में घिरे रहे। चुनाचा बतौर सज़ा नाफरमान यहूद को पूरी दुनिया में मुंतशिर कर दिया गया। इसी के बाद ईसाई कौम ने यहूद पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े। फिर मुस्लिम कौम का ज़हूर हुआ और मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह करके हरम शरीफ की मुक़द्दस हैसियत बहाल कर दी। तारीख़ बताती है कि मुसलमानों ने यहूद को भी सहारा दिया और इनको तरक्की के मौक़े भी फराहम किए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक दीन पर साबित कदम और दुश्मन पर गालिब रहेगा। उनसे इख्तिलाफ करने वाले उनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, सिवाय इसके कि उन्हें कुछ माशी तंग दस्ती का सामना करना पड़े, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाएगा और वो इसी हालत पर होंगे। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कहाँ होंगे? आपने फरमाया, वो बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदो नवा में होंगे। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर किस कदर जुल्म हो रहा है। उनके नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। सारे यहूदी मिलकर फ़लस्तीन को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ये वो मुसलमान हैं जो इतनी शहादतों के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद भी अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे हुए हैं। उनकी ज़बानों पर सिवाय शुक्र के और कुछ भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह यही फ़तह पाने वाले हैं। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को इन जालिमों से लड़ने की ताकत नसीब फरमाए और मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को सलामत रखे।